출애굽기 14장 10절부터 16절 말씀입니다. 출애굽기 14장 10절부터 16절. 제가 가진 성경은 103, 102쪽이네요. 출애굽기 14장 10절에서 16절까지만 우리 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작. 바로가 가까이 올 때 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애굽 사람이 자기들 뒤에 이른지라. 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내 이 광야에서 죽게 하느냐? 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐? 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이른 것이 아니냐? 이르기를 우리를 내버려 두라. 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐? 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐? 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라. 아멘. 명절을 잘 보내고 계십니까? 우리가 동독 중에서 출애굽기를 읽으면서 너무나도 유명한 사건을 대하게 됩니다. 그런데 문득 하나님은 살아계시는가? 라는 마음이 들었습니다. 당연한 소리인데 왜 그런 소리를 하느냐? 이렇게 들릴 수도 있겠지만요. 하나님이 살아계신다면 내 안에 참된 평안과 기쁨이 이렇게 늘 샘솟듯 일어날 수밖에 없을 텐데 그러지 못한 것은 정말 내가 하나님이 살아계심을 믿고 있는지에 대한 의구심이 들게 되었습니다. 어떠한 상황 가운데서도 우리는 흔들리거나 또 좌로나 우로나 치우침이 없이 나아갈 수 있다는 것은 하나님이 함께 하심을 믿기 때문에 그럴 수 있을 것입니다. 그런데 우리 삶 속에서 어디 그렇게 됩니까? 연약한 존재이다 보니까 하나님이 살아계심을 늘 인정한다 말하면서도 우리는 여전히 방황하고 여전히 흔들리고 여전히 넘어지는 우리의 모습을 보게 됩니다. 그럴 때 정말 내가 믿음은 있는 것인가? 이렇게 의심하게 되는 경우가 있습니다. 오늘 우리가 홍해 바다 앞에서라는 제목이 있듯이 이거 모르는 사람들이 없죠, 이 말씀을. 그런데 정말 우리가 살아계신 하나님을 제대로 믿고 있는 신앙 안에 있는 것인지 우리를 한번 점검해 보면서 주의 음성이 어떻게 들리는지를 오늘 말씀을 통해서 듣게 되기를 원합니다. 우리 자녀들을 위해서 한번 영상을 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 1956년도에 나왔던 영화인데도 오히려 제가 다른 영화들을 쭉 봤는데 출애굽기의 사건 중에서는 아마 이런 것 같아요. 안 틀어주나요? 제가 지금 멘트를 계속 하는데 Remember your firstborn. Death to the slaves. Death to their God. 홈플로에 오면 아마 이게 자막이 뜨는데 자막을 제가 넣어놨는데도 자막이 안 뜨네요. 같이 내용은 다 아는 거니까.
이제 이스라엘 백성을 내보내놓고 바로가 지금 추격하는 장면입니다. 그 병거라고 나와 있잖아요. You hear thunder? Over the sea? No, it comes from the desert. That's the thunder of horses. Look! Pharaoh's chariot. We're trapped against the sea. Caleb, warn the north tents. Joshua. That's Joshua's horn. All men to the path! Get carts, wagons! Form a barrier! What's the alarm, Joshua? Pharaoh's chariot! Block the path with carts! Women and children, to the sea! Bring shovels, alders, mattocks! Hear me! Can Mannix stop barrels? Will your little carts stop Paris chariots? You women, do you want to see your men killed? Moses! What is it, Joshua? What is it? Pharaoh's chariots! I've ordered men to block the pass! How can we fight chariots? Nothing can stop them. Order the men to move back, Joshua. Move back! Where, into the sea? Into the hand of God. Deliverer? Yes, he has delivered you to death. Look! Look! Blame Moses for this! Deliver him to Pharaoh! Stone him! Stone him! The God of Moses is a poor general. To leave him no retreat. 10 times you have seen the miracles of the Lord, and still you have no faith. He's a false prophet who delivers you to death. Stone him! Stone him! Listen to Moses. He speaks God's will. They will stop for me. Charging chariot knows no rank. Was it because there were no graves in Egypt that you took us away to die in the wilderness? Why don't we die? Fear not! Stand still and see the salvation of the Lord. The pillar of fire! It is the breath of God. Through it! No, Great One! You cannot reach the fire of God! Gather your families and your flocks. We must go with all speed. Go where? To drown in the sea? How long will the fire hold Pharaoh back? Will it hold? After this day, you shall see his chariots no more. No! You'll be dead under them! The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand.
parts the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it! 자, 여기까지만 보죠. 애굽의 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들이 그냥 잘 살면 됐을 걸, 그들이 압제당하고 힘드니까 부르짖게 되고 하나님께서 그 부르짖음을 들으시고 모세를 보내셔서 10가지 재앙을 통하여서 이스라엘을 구원하는 계획을 세우십니다. 그리고 가나안으로 바로 인도하시는 게 아니라 하나님의 계획과는 또 다른 목적을 가지고 다른 길로 인도하셔서 오늘 이 홍해 앞에 장막을 치도록 만드시는 광경을 우리가 보게 됩니다. 밤에는 불기둥, 낮에는 구름 기둥으로 우리의 삶을 인도해 가십니다. 이 구름 기둥은 하나라잖아요. 근데 저녁에는 불기둥으로 변하는 것이고 낮에는 구름 기둥으로 된다는 사실을 아시죠? 그런데 제가 이 구름 기둥, 불기둥을 이렇게 보면서 어떤 생각이 드냐면, 우리가 구원받은 자녀들이 늘 하나님의 인도하심을 따라가는 삶을 살아간다라는 것입니다. 그래서 구름 기둥이 가면 가는 것이고 멈추면 멈추는 겁니다. 만약에 구름 기둥이 멈췄는데 간다든지 갔는데 멈춰, 나 그냥 따라가기 싫다고 있으면은 사실은 광야는 굉장히 더운 지역이거든요. 제가 가보니까 낮에 견딜 수가 없어요, 광야 지역에. 그런데 그 당시에 뭐 스마트폰이 있는 것도 아니고 60만, 그래서 한 200에서 250만 정도 자녀들까지 다 합하면 그 정도 인원들을 어떻게 통제할 수 있겠어요? 그런데 하나님이 그 당시에 어떻게 그런 기막힌 방법을 쓰셨는지 멀리서 보는 구름 기둥으로서 세워주신 거죠. 그런데 낮에는 햇빛이 너무 뜨거우니까 구름이 그 이스라엘 백성을 덮는 것입니다. 그러니까 덥지가 않아요. 그 많은 사람들이 가는데 얼마나 힘들겠어요? 그런데 덥지도 않고, 겨울에는 또 저녁에는 너무 춥잖아요. 그런데 불기둥이 있으니까 그 온기가 그들을 에워싸는 것이죠. 이건 참 놀라운 일입니다. 우리가 믿음 생활을 한다라는 것은 이제 하나님의 구름 기둥과 불 기둥이 우리를 인도해 가시는 삶을 사는데도, 이런 놀라운 기적적인 삶을 사는데도 그건 너무나 당연하게 여기는 것이죠. 그리고 하나님께서 왜 40년을 그렇게 살게 하겠습니까? 이것은 늘 우리 삶 속에 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아야지만이 그게 진정한 믿음의 삶이다라는 것을 가르쳐주는 일이었습니다. 우리는 하나님의 임재를 여전히 느끼고 있습니다. 그럼에도 불구하고 불평하고 원망합니다. 하나님의 임재가 있는데도, 함께 하시는데도 불평한다? 그건 정말 하나님을 살아계신 하나님으로 믿고 있는가? 이런 생각이 들게 됩니다. 그들 이스라엘 백성은 덥거나 춥거나 또 의복이 해지거나 아프거나 그런 일이 전혀 없었다고 합니다. 하나님이 만나와 메추라기를 통하여서 나오게 하시고 반석에 물이 나와서 먹게 하십니다. 그런데 우리는 너무나도 그것을 놀랍게 생각하지 않습니다. 하루하루 이렇게 먹고 살아가는 것들이 그냥 너무나도 당연하게 여기는 것이죠. 그런데 우리의 삶 속에서 그런 하나님의 은혜를 당연하게 여기는 순간부터 타락이 시작됩니다. 우리의 마음이 멍들기 시작합니다. 하나님의 은혜를 은혜로 알지 못하면 그때부터 사단이 그 틈을 탄다라는 것입니다. 하나님의 손길을 잊지 않는 여러분 되시기 바랍니다. 하나님의 인도하심 가운데에서 장막을 치라 한 곳이 외통수입니다.
갈 곳이 없는, 지금 환경 자체가 어떻게 되는지 모르겠지만 예전에 우리 김승학 장로님 모셔가지고 강의 들었잖아요. 가시떨기를 쓰신 분. 그분을 보면은 이 애굽의 장소가 지금 우리가 보는 것과는 좀 다르다 이런 표현을 했지만은 어쨌든 성경 속에서 보면은 양 옆에는 큰 계곡이 있어서 올라갈 수 없고 앞에는 바다, 뒤로 나갈 수 있는 한 길뿐이 없다라는 것을 우리는 알 수 있습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 지금 최신의 무기를 가지고 쫓아오는 것이죠. 그들이 쫓아올 때 설마 이 많은 사람들을 죽이랴 이런 생각을 하는 사람도 있었을 것이고 두려움에 빠진 사람들도 있었을 것이고 어찌할 바를 몰라서 당황하는 사람들도 많았을 것입니다. 인생이 혹시 이런 거라, 믿음 생활이 이런 거라 여겨질 때가 많습니다. 우리 앞에는 늘 홍해가 있을 수가 있다라는 사실을 기억했으면 좋겠습니다. 뭔가 나가려고 그래도 제대로 되어지지 않고 앞뒤 꽉 막힌 상황, 우겨싸움을 당하는 상황 속에서 우리가 살아갈 때가 있다라는 것입니다. 뭔가 해볼 수 있는 아무런 여력이 없고 그저 당할 수밖에 없는 상황 속에 놓여질 때가 있다라는 것이죠. 이런 상황에서 원망을 안 한다라는 것은 참 힘듭니다. 다 원망을 하게 되는 것이죠. 그런 것 같아요. 우리 연약한 인간이기 때문에. 어쩌면 저렇게 원망을 할까? 하나님의 임재를 경험하고 애굽의 10가지 재앙을 느꼈는데도 왜 저들은 하나님을 믿지 못하는 걸까? 이건 우리 생각이고요. 그런 상황이 되면 또 전부 다 원망하잖아요. 그러니까 오늘 11절 12절에 애굽에 매장지가 없어서 우리를 이끌어내가지고 말이야 이 광야에서 죽게 하느냐. 차라리 그냥 애굽에서 우리 그냥 내버려 뒀으면은 그냥 애굽신 섬기고 잘 살 텐데 왜 이렇게 우리를 끌어내가지고 죽게 만들었냐라고 불평할 수밖에 없는 것입니다. 실제로 이집트에는 매장의 어떤 문화 자체가 없었습니다. 피라미드에 그냥 놓는 거였기 때문에 매장지가 없어서 그런 거냐고 합리적인 이유를 가지고 지금 원망을 하는 것입니다. 이래 죽으나 저래 죽으나 그냥 우리도 한번 싸움을 하고 죽자 이런 사람들도 있을 거라고 저는 여겨집니다. 그런데 모세의 말이 참 놀랍지 않습니까? 모세가 13절 14절 우리 한번 같이 읽을까요? 시작. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 와우, 이게 모세의 말 같아요? 마치 하나님께서 모세를 통하여서 하신 말씀 같죠? 모세도 이 수많은 사람을 이끌고 나아가는데 이런 말 저런 말 들리면 정말 답답했을 것 같아요. 그리고 힘들었을 것 같아요. 그런데 대단한 믿음의 말을 합니다. 이 말을 모세에게 뭔가 하나님께서 힌트를 주셨을까? 이런 생각도 해봐요. 아직 홍해를 보기 전입니다. 모세가 홍해를 갈라질 거라고는 저는 생각지 못했을 거라고 생각합니다. 어떻게 홍해가 갈라진다라는 생각을 할 수가 있겠습니까? 모세도 그렇게 생각하지 못하고 그냥 야 들어오지 말라. 그리고 하나님께서 우리를 위해서 분명히 구원을 베풀어 주실 것이고 애굽 사람들을 다시 보지 못할 것이다. 이런 얘기하는 것을 보면은 너희를 위해 싸우시는 여호와 아마 아까 얘기한 대로 막 불기둥이 내리든지 막 번개가 치든지 해서 이스라엘 백성을 쳐무쓸지 그렇게 생각하셨을 수도 있겠죠. 그런데 너희들 가만히 있어라 이런 말을 한다라는 것이 참 어떻게 이런 말을 하지? 이런 생각이 들었습니다. 여러분 가만히 있기가 쉬울 것 같아요? 오히려 가만히 있는 게 쉬운 거라고 생각하십니까? 아니요, 굉장히 어렵습니다. 가족을 먹여 살려야 되는 입장, 또 아이들을 가르쳐야 되는 입장에 있어서 뭐라도 하고 싶은 것이 우리네 부모의 마음 아닙니까? 그런데
나는 괜찮아요. 그런데 내 가족이 고통을 당한다 생각하면은 뭔가 지푸라기도 잡으려고 발버둥을 치는 것이 우리의 모습이라는 것입니다. 뭐든지 어떻게라도 해서 먹여 살려야 되는 것 아닙니까? 그런데 가만히 있으라. 이거 참 어려운 일입니다. 그런데 몸부림치면 칠수록 수렁에서는 더 깊이 들어가게 되어지는 것이죠. 우리는 인생이 참 그렇습니다. 우리가 이렇게 홍해 앞에 설 때가 참 많습니다. 우리가 인생의 홍해 앞에 설 때가 제가 보면은 믿음 생활을 했다 해도 신앙생활을 했는데 야 예수 믿으면 복 받는데 사업 잘 된대 병 낫는데 이런 말을 듣고 신앙생활을 했는데 예수 믿어도 별반 달라지는 게 없네. 주일 쉬면은 더 하나님이 책임져 준다고 했는데 책임져 줍니까? 책임져 줄 때도 있고 전혀 그렇지 않을 때도 있습니다. 이 시대의 홍해는요, 먼저 이 경제적인 문제 앞에 서게 됩니다. 우리는 그러면서 일이 잘 풀려야 되는데 믿음 생활해서 예수 믿으면 사업이 잘 돼야 되는데 안 될 수 있다라는 것이죠. 그 문제 앞에서 우리는 좌절합니다. 그리고 원망합니다. 불평합니다. 하나님 이게 뭐예요? 하나님 믿으면 뭐가 잘 된다며 복 받는다며. 하나님이 그런 말을 하신 적은 없으신 것 같아요. 그 사업을 하라고 하신 적도 없고 자세히 들어보면 다 내가 하고 싶어서 한 것이지. 그런데 하나님은 우리의 삶 속에서 늘 형통하게 하시는 분이시니까. 예전 천안 아산 제작교회 짜장면 집처럼 주일날 쉬니까 완전히 소문난 맛집으로 변해가지고 막 잘 되는 역사가 나타나야 되는데 간증하는 몇몇 사람만 그렇지 주일날 쉬고 매출이 더 떨어지고 정직하게 세금 내고 그러면 더 어려워지는 사업장을 제가 많이 봤습니다. 물론 나중에 가서 끝까지 믿음을 지킨 사람들은 하나님께 놀랍게서 이루어가는 것을 보게 됩니다마는 그럴 때 너무 막 불평불만이 나는 것이죠. 11조 하면은 하나님 복을 받는다. 그래서 열심히 11조 했는데 애들이 더 아프고 애들이 안 아파야 돈도 안 쓰고 막 그래줘야 되는 일들이 나타날 텐데 애들 아프고 힘들어지는 일들이 막 생기고 더 돈 들어갈 일들이 생긴다? 이건 뭐야? 11조 했더니 더 어려워지네? 11조 하면은 복 받는다고 하나님 창고에 뭘 채워준다고 보라 그랬는데 이런 불평을 하게 될 때가 있습니다. 이런 홍해 앞에 설 때 세상은요 많은 병기를 가지고 우리를 공격합니다. 더 두렵게 합니다. 이제 어떻게 살아갈까? 이런 문제 앞에 내일 염려하고 걱정하게 만드는 것이죠. 왜요? 막 쳐들어오는데 어떡합니까? 꼼짝없이 죽게 생겼는데 불평 안 할 수 있겠다고요? 그렇게 못합니다. 그리고 건강이라는 홍해가 우리 앞에 또 놓일 때가 있잖아요. 갑자기 병이 찾아왔는데 뭐 알 수도 없는 병이에요. 고칠 수도 없대요. 이럴 때 어찌 절망하지 않을 수 있겠습니까? 다 절망하는 것이죠. 하나님 나 예수 믿고 열심히 산다고 했는데 왜 내게 이런 병이 걸리느냐고요. 저 어떡하라고요. 기도하면 낫습니다. 낫는 경우도 있는데 안 낫는 경우도 참 많더라고요. 하나님이 데려가시는 분들도 참 많아요. 이건 뭐 어떻게 된 거죠? 정직하게 낫는 사람만 간증하고 다니는 것 같아요. 안 낫는 사람들은 다 조용히 있잖아요. 믿음이 없어서 그런가요? 아니죠. 그러면서도 우리는 하나님의 뜻을 잘 모르니까 불평불만합니다. 왜 하필 내가 우리 가정에 이런 일들이 닥쳐가지고 왜 나만 이런 고난을 겪냐고 막 이렇게 하소연할 때가 많습니다. 또 다른 우리의 홍해는 관계입니다. 직장 이직한 이유가 다 관계 문제 때문이라는 것 아세요? 물론 다른 문제도 있겠지만 대부분 관계, 사람과의 관계, 상사 간의 관계 이런 것 때문에 어려움을 겪는 경우가 참 많다고 합니다. 교회 안에서도요, 관계가 잘못되면요 다 떠나게 돼. 떠나는데
그 관계 때문에 떠난다는 얘기를 안 하고 그냥 뭐 교회 탓하고 떠날 때가 참 많은 걸 봅니다. 목회자의 관계가 잘못되면 교인들이 많이 떠나는 경우를 보게 됩니다. 섭섭하다는 거죠. 자기를 잘 돌봐주지 못해서 섭섭하고, 자기를 헤아려주지 못해서 섭섭하고, 봉사하다가 또 이렇게 막 열심히 일하다가 자기를 안 알아주니 섭섭하다는 것입니다. 이게 다 홍해 앞에 서 있는 우리들의 모습이 아닌가 하는 생각을 갖게 됩니다. 직장에서도 믿음 생활한다고 술 안 먹고 정말 정직하게 주의를 지키려고 애쓰는 자들에게는 승진해서 떨어지는 거예요. 그리고 아부하고 술 먹고 막 상사와 좋은 관계를 유지한 사람들은 막 이렇게 승진하는 것을 볼 때 저건 뭐지? 하는 경우를 당하게 됩니다. 교회 생활 안 그렇습니까? 아이들 학교 생활 가운데서도요, 신앙생활 한다라는 것, 믿음 생활 하려고 애쓰고 쉬는 시간에 성경책 보면요, 왕따 당하기 쉽습니다. 놀림감을 받습니다. 우리 이런 홍해 앞에 늘 서게 됩니다. 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? 그런데 역설적으로 왜 홍해를 하나님은 만나게 하시는 것입니까? 안 만나게 하셔도 되잖아요. 그 이유를 우리가 잘 모르잖아요. 그런데 잘 보면은 그 이유를 나중에서 깨달아갈 수 있습니다. 하나님이 우리를 홍해로 몰아가셨잖아요. 우리는 그냥 구름기둥 불기둥으로 따라갔는데 우리 앞에 홍해가 놓여져 있었습니다. 이거 하나님이 만드신, 의도하신 거잖아요. 우리가 한 게 아니잖아요. 적당히 노예로 살면 됐을 텐데, 적당히 애굽에서 그냥 적당한 신 섬기면 됐을 텐데 왜 하나님을 꼭 섬겨야 되느냐? 왜 나를 전도해가지고 내가 이러지도 못하게끔 이렇게 살게 만들었느냐 하고 불평할 때도 있게 된다라는 것입니다. 현실이 애굽에 있을 때가 더 좋았다라는 거죠. 세상 생활에서 그냥 하나님 모르고 있을 때 아무 일 해도 뭐 별 상관없고 즐겼던 것인데, 이제 와서는 늘 이제는 그게 교회 안 가면 찝찝하고, 또 교회 생활하다가 또 관계에서 좀 나쁜 짓 하면은 왜 양심의 가책이 돼가지고 힘들어지고, 매일 하나님의 임재를 경험하면서 구름기둥 불기둥을 향해서 나아가는 우리들이지만은 홍해 앞에서 우리들은 늘 연약해질 수밖에 없다라는 것입니다. 그렇잖아요. 우리 구원받고 좋은 일이 더 많이 생깁니까? 안 좋은 일이 더 많이 생깁니까? 세상적으로 볼 때. 우리 안에 기쁨이 있지만 세상적으로는 굉장히 힘들어지는 일들이 참 많습니다. 문제가 해결되기보다는 문제가 더 많아 보일 때가 참 많습니다. 그러나 하나님은 전혀 예기치 않는 홍해를 통하여서 놀라운 일을 행하신다라는 것을 오늘 말씀을 통하여서 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 하나님께 택함 받은 자라는 사실을 깨닫는 것이 굉장히 중요합니다. 만세전에 예정하신 뜻 안에서 하나님께서는 한 사람을 향하여 놀라운 계획을 이루고 계신다. 그를 위하여 예수 그리스도를 보내셨다. 이 사실을 우리가 놓치는 순간 하나님의 은혜를 잊어버리고 사는 자들이 되어지는 것입니다. 진짜 복 있는 인생이 뭐냐? 그저 애굽에서 노예로 살고 그럭저럭 살아가는 인생, 거기서 뭔가를 누리면서 살아가는 인생이 아니라는 것이죠. 애굽에서 뭔가 고위직에 차지해서 좋은 것을 누리면서 살고, 어떤 사람은 또 밑에 하위직에서 고생하면서 살고, 그런 삶이 우리의 삶이 아니라는 것을 가르쳐주는 것입니다. 진정한 자유함을 누리면서 오직 하나님만을 경외하며 하나님이 주시는 것으로 우리가 살아가는 인생, 그것이 하나님이 원하시는 삶이라는 것입니다. 요한복음 17장 3절에 그래서 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 모세를 아는 것입니다. 예수를 아는 것이죠. 모세가 왜 우리를 택했는지를 알아야 되는 것입니다. 왜 하나님이 우리를 부르셨는지를 아는 것이 복입니다. 그게 영생이라고 그러잖아요. 영생이 복입니다. 시편 133편의 3절에 복을 명령하셨으니 곧 영생이라 그러잖아요.
이 영생이 복인 줄을 우리가 깨달아 가야 돼요. 참된 생명이 있는 것이 우리 안에 얼마나 복인지를 알아야 되는 것입니다. 살았다 하는 이름을 가졌어도 죽은 자 같이 사는 사람이 많은데 그게 애굽의 삶이라는 것이죠. 그래서 진짜 살아있는 삶으로 살기 위해서 하나님 안에 참된 생명을 누리기 위해서 그들을 구원해 내셨다, 우리를 구원해 내셨다, 이게 하나님의 메시지라는 것입니다. 하나님의 관점은 분명합니다. 생존을 보존받고 먹을 것을 먹고 걱정 안 하고 노예로 사는 삶을 살 것이냐, 아니면 우리가 비록 풍부하지는 못할지라도 매일매일의 삶 가운데 하나님의 존재를 경험하면서 살아가는 삶을 살 것이냐, 어떤 환경 가운데서 오직 하나님만 바라보는 삶을 살 것이냐, 이 삶을 통하여서 진정한 하늘나라의 시민으로 살아갈 수 있는 훈련을 한다면 이것이 진정한 복이라는 것을 우리에게 가르쳐 주는 것입니다. 여러분, 감옥에서 사형수로 산다 기쁘세요? 감옥에서 사형수로 살아가는 삶이 기쁠까요? 매일 언제 죽을지 모르는 인생 속에서, 언제 자기 이름이 불려질지 모르는 삶 속에서 그냥 세 끼 밥을 주고 또 마음껏 뭘 즐기라고 하니까 그 안에서 살라고 하니까, 사형수니까 너 마음껏 살아, 이렇게 했는데 기분 좋을까요? 늘 두려움에 사는 것입니다. 그러나 비록 감옥에 나와서 먹을 것이 걱정되고 어떻게 살아가야 할지 훈련받아야 되고 그런 과정을 겪지만은 내가 자유인이라는 사실에 대해서 기뻐하지 않겠습니까? 마치 저는 이런 것이 우리 믿음 생활이라고 생각을 합니다. 우리가 신앙생활 안에서 하나님의 택함을 받은 자들은 이제 애굽이라는 세상 감옥에서 나와서 진정한 진리 안에서 자유를 누리는 삶이라는 것을 깨달아갔으면 좋겠습니다. 그래야 진정한 젖과 꿀이 흐르는 삶을 살 수 있다는 것입니다. 세상에서 맛보지 못한, 그래서 외국에서 종살이 하는 것보다 광야에서 성막 짓고 여호와를 제사하고 하루하루 만나를 통하여 먹는 만나 인생을 하나님이 경험하게 하시는 것입니다. 하나님을 의지하지 않고는 그 인생이 너무나도 아슬아슬한 인생이 되어질 수 있다. 아니, 아슬한 인생을 살지만 하나님만 의지한다면 하나님께서 책임져 주시고 진정한 영생을 누리는 삶을 내가 보장할 것이다. 이것이 하나님이 주시는 메시지입니다. 우리는 더 나빠질 수 있습니다. 더 목마를 수 있습니다. 더 실패할 수 있습니다. 그런데요, 그럴지라도 우리가 하나님께 택함 받았다는 사실을 잊지 않는 여러분 되시기 바랍니다. 하박국의 찬양이 그런 거죠. 내가 구원의 하나님을 인하여 나는 늘 기뻐한다라는 것 아닙니까? 지금은 괜찮을지 몰라도 우리 앞에는 언젠가 홍해 앞에 우리를 인도하실지 모릅니다. 그리고 그 홍해를 지나는 사람도 있을 것입니다. 그러나 그럴 때 끝까지 하나님을 붙잡는 인생이 되시길 바랍니다. 이 땅을 하나님의 원리와 방법으로 하나님의 뜻대로 살아내다가 주님이 부르실 때 나아가는 사람, 그것이 진정한 복된 삶이라는 것을 오늘 이 말씀 통해서 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 하나님의 뜻에 순종하다가 그 결과가 나빠지면은 원망이나 불평하기보다는 하나님을 바라보는 인생들이 되시길 바랍니다. 병거를 보면은 늘 우리는 불평할 수밖에 없어요. 그런데 하나님을 바라보면, 하나님이 하시는 일을 바라보면 우리는 더 기쁨에 넘칠 수밖에 없습니다. 모세를 쫓아오는 병거 600승을 모세는 바라보지 않았습니다. 하나님을 바라봤습니다. 하나님이 행하실 일들을 바라봤습니다. 하나님이 그들을 어떻게 행하실지를 알기 때문에, 그리고 왜 우리를 구원하셨는지를 알기 때문에 그는 그걸 바라보지 않았습니다. 우리가 선택받았다라는 사실을 기억했으면 좋겠습니다. 우리가 할 일은, 우리가 출애굽되었다면, 우리가 선택되어져서 구원받았다면 모든 결과를 온몸으로 견뎌내야 된다는 것입니다. 그게 십자가의 길을 걷는 것입니다. 내 손을 뚫고 내 발목을 부러뜨리고 내 옆구리를 찌르는 고통이 찾아올지라도 견뎌내야 되는 것입니다. 그게 십자가의 길입니다.
십자가는 우리가 걸어오는 장식품이 아닙니다. 치열한 현실입니다. 그래야 내 못난 자아가 드러나고 그 홍해 앞에서 좌불안석하는 우리의 모습들, 나의 모습들을 발견하게 되고, 그래서 내 못난 자아가 깎여지고, 그래서 내 자아를 부인하고 십자가 길을 통하여서 그리스도의 영광의 길에 참여하게 되는 것입니다. 사도 바울이 홍해를 건넌 사건을 이렇게 표현합니다. 1500년이 지난 이 시점에서 사도 바울은 이 일이 우리가 구원에 있어서 놀라운 세례를 주는 일이라는 것을 고린도전서 10장 1절 2절에서 우리에게 보여주는 것이죠. 형제들아, 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에서 있고 바다 가운데 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고. 우리가 강을 건넌 자들이라는 것입니다. 그래서 다시는 돌아갈 수 없도록 만드시는 것이 하나님의 구원의 놀라운 섭리라는 것을 이 홍해를 통하여서, 홍해로 인도하지 않았으면 깨우쳐 가르쳐주지 못할 일들을 가르쳐 주시는 것입니다. 이게 우리로 홍해를 만난 첫 번째 메시지입니다. 하나님이 이 놀라운 일들을 이루기 위해서 하나님 우리를 다시금 강을 건넌 자로, 이제는 다시금 돌아갈 수 없는 자로, 그리고 그 세례를 통하여서 이제 하나님께 붙잡힌 된 인생으로 살아가겠다 만드는 것이 하나님의 계획이셨다라는 것입니다. 우리에게는 세 가지 길이 있습니다. 이제 그냥 그대로 주님의 임재의 길을 구름기둥 불기둥으로 따라가든지, 어쩔 때는 우리가 홍해 앞에서 진퇴양난의 상황을 만나든지, 아니면 홍해가 열리는 길이 생기든지, 우리 그렇게 되어질 것 아닙니까? 우리가 어떤 길에 있든지 우리는 그 뒷일을 보기 때문에 믿음으로 나아갈 수 있다라는 것입니다. 궁극적으로 하나님은 우리를 구원해 내실 것입니다. 모세 같은 자들을 보내실 것입니다. 이미 보내셨습니다. 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 내신 것입니다. 이걸 알고 나아가는 것이 신앙이고 믿음이라는 것입니다. 홍해가 열리면은 감사하지요. 감격하지요. 그리고 나아가면 되는 것입니다. 그리고 열리지 않으면 기다리면 되는 것입니다. 하나님 죽기밖에 더 하겠어요? 죽으면 주님 품으로 갈 것 아닙니까? 열리든 말든 하나님 하실 일들을 우리가 기대하면서 나아가는 것입니다. 우리의 방법이 아닌 하나님의 방법으로. 그런데 우리가 늘 유혹을 받잖아요. 그럴 때마다 애굽으로 돌아가고 싶다, 이런 유혹 안 들어요? 왜 우리가 양주까지 왔어요? 다시 서울에 계속 있고 싶다, 이런 마음 들 때가 있다라는 것입니다. 민수기 11장 5절에 보면은 애굽에 있었을 때 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각난다라는 것이죠. 이런 것들이 막 생각나네. 출애굽기에 보면은 우리가 애굽 땅에서 고기가마 옆에 있었을 때, 떡을 배불리 먹던 때 여호와 손에 죽었더라면 좋았을 걸. 이런 후회를 하는 것입니다. 노예 생활에 얼마나 배불리 먹었다고 그렇게 부르짖더니만 이제 와서는 또 그게 또 부럽다고 하는 것이 우리의 인생 아닙니까? 그런데 이런 유혹을 견뎌내는 것이 믿음의 삶이라는 것입니다. 모세가 이 말을 할 때 홍해가 갈라지지 않았잖아요. 그런데 강이 열려질 거라는 생각을 감히 누가 할 수 있었을까요? 아무도 생각지 못했습니다. 민물 썩물을 살던 제부도나 진해에 사는 사람들은 때가 되면, 시간이 되면 열릴 것이다, 이렇게 생각할 수도 있겠지만 거기는 그런 곳이 아닙니다. 그런데 하나님은 우리가 전혀 생각지 못하는 방법을 사용하셔서 일을 이루고 계신다라는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 절대로 하나님은 우리를 그냥 두지 않으신다. 이게 우리의 믿음이 되었으면 좋겠습니다. 하나님이 구원해 내셨으면 끝까지 책임지십니다. 그리 아니하실지라도 우리 하나님을 전적으로 신뢰하죠. 왜냐? 우리 하나님은 가장 좋은 방법으로 우리를 이루시기 때문에 그렇습니다. 하나님의 뜻은 반드시 이루어지십니다. 제가 예전에 설교를 듣고 은혜를 받았던 내용이 있는데,
그 얘기가 뭐냐면 어느 전도사님이 부흥사로 활동하기를 소원해 가지고 부흥사로 하나님께 부름받고 부흥사로 활동하기를 원합니다. 그런데 하나도 자기를 불러주는 사람이 없습니다. 어느 시골 교회에서 자기를 불러줬다라는 거죠. 그러니까 나아갔는데 하필 부흥의 기간이 농번기였고 그날 비가 오는 것입니다. 농번기에 비가 온다라는 것은 모일 수 있는 환경이 되지 않습니다. 그래서 어떡하나 고민하고 있는데 이제 교회 가서 사람들이 몇몇 사람뿐이 안 와가지고 왜 하필 이런 때 부흥회를 잡아가지고 나를 오게 했나 이런 생각이 들어가지고 함께 기도하자고 그랬답니다. 하나님 비를 좀 멈추게 해주십시오. 그래서 많은 사람들이 와서 정말 은혜 받고 갈 수 있게 해주십시오. 그런데 비가 억수같이 더 쏟아지는 것입니다. 막 비가 새가지고 비는 낡은 예배당이라 비도 떨어지고 그러니 어떻게 해요? 그래서 비가 도저히 그칠 기미가 안 보이자 그 기도 제목을 살 바꿔가지고 비가 오더라도 하나님 많은 사람들 올 수 있게 해주십시오 라고 기도를 바꾸는 순간 더 억수같이 비가 쏟아졌다는 거 아닙니까? 그런데 사람들이 꾸역꾸역 모여들었다라는 것이죠. 보니까 밭에서 일하다가 비가 조금씩 왔으면 괜찮은데 너무 비가 많이 오니까 사람들이 농사일을 다 접어두고 그 가까운 교회로 다 피신해서 왔다라는 것 아닙니까? 그래가지고 부흥회를 훌륭하게 했다라는 얘기를 들었습니다. 작은 예인 것 같지만은 우리 마음속에 생각하는 것이 우리 상식적으로는 비가 억수같이 내리면 사람들이 좀 올까? 눈 오는데 올까? 이렇게 생각할 수 있지만은 하나님은 비를 통하여서 또 사람을 불러 모으시는 분이십니다. 우리 그리스도인의 삶이 이렇습니다. 남들이 볼 때는 이해할 수가 없어요. 그러니 손가락질 할 수 있고 그렇지만은 우리는 알잖아요. 십자가가 사람들에게는 미련한 거예요. 정말 사형수의 형틀이잖아요. 그걸 가지고 하나님은 구원을 이루시잖아요. 이런 역전이 어디 있어요? 제가 옛날 국민일보 컬럼에 역전의 하나님 하면서 십자가의 사건을 얘기를 한 적이 있습니다. 저는 우리 공동체가 홍해 앞에 있는 것 같아요. 어떤 일이 일어날지 우리는 아무도 몰라요. 그런데 바다가 갈라지는 놀라운 역사, 이건 상상도 못한 일 아닙니까? 그런데 그런 일들이 있다라는 것입니다. 모세가 뭐라고 합니까? 가만히 있어라. 가만히 있어라. 어떻게 움직이는 것이 믿음인데 왜 가만히 있으라 그런지 오늘 본문을 이해하기가 좀 어려울 때가 있습니다. 그러나 우리의 구원은요, 가능하면 우리가 최선을 다한다는 말은 구원하고 관계가 없습니다. 구원은 전적으로 하나님이 하시는 일입니다. 그래서 우리가 구원에서 보탤 수 있는 것들이 아무것도 없기 때문에 구원은 하나님 앞에 은혜로 받아들이고 감사하면 되는 것입니다. 그러니까 가만히 있어야 된다라는 것입니다. 그러나 신앙생활의 봉사와 헌신은 다릅니다. 최선을 다해야 됩니다. 구원과 이 신앙 다르다라는 것을 말하고 싶습니다. 그래서 하나님의 말씀을 믿는 삶을 살아가는 것이죠. 그런데 먼저 일하시는 하나님을 우리는 발견합니다. 전혀 보이지 않는 곳에서. 오늘 이 사건을 통해서 여러분들이 잘 보시면요, 출애굽기 14장 19절에서 22절을 보면은 참 놀라운 일들이 나타납니다. 제가 이 많은 영화를 보더라도 모세의 그 바다가 갈라지는 것을 볼 때 왜 모세가 어떻게 지팡이를 탁 내리치니까 거기서부터 탁 갈라졌다라고 생각을 하는데 그건 성경을 잘못 보는 것 같아요. 하나님께서 모세가 기도하는 순간 어떤 일을 이루시냐면은 동풍을 불게 하십니다. 큰 동풍을. 그 동풍은요, 모세가 있는 지역은 서쪽이에요. 동풍은 저쪽이에요. 동쪽. 동쪽에서 동풍이 불어오기 시작합니다. 그러면 저쪽부터 하나님이 일하기 시작하는 거예요. 모세는 보지 못해요. 그 하나님이 일하심을, 그 바다가 갈라지게 하심을 하루 종일 밤새도록
바닷물을 물러가게 하시지 한순간에 쫙 갈라지게 하신 게 아니에요. 하나님이 벌써부터 밤새도록 건너편에서 일을 하고 계셨다라는 것입니다. 우리는 그걸 몰라요. 밤이라 보이지 않아요. 그런데 하나님은 그때부터 동풍을 통하여서 막 바다를 가르고 그 다음에 바닷물을 싹 가른다고 그 땅이 질퍽하지. 그게 막 구루마를 수레가 가면은 전부 다 질퍽하니 안 그럴 것 같아요? 갯벌처럼 되어 있지 않았을 것 같아요? 그런데 하나님이 동풍을 통해서 지속적으로 바람을 불게 해서 그 땅을 마르게 하셨다라는 것입니다. 놀라운 일이에요. 이게 다 가짜래요. 인터넷 찾아보면은 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐? 다 증거가 나타나지 않습니다. 그래서 바닷물은 저쪽에서부터 먼저 갈라지는 걸로 우리는 알면 좋겠습니다. 우리 아이들이 왜 하나님께서 홍해로 우리를 몰아넣으셨는가? 이런 부분을 좀 의도를 알아야 됩니다. 왜요? 하나님이 이 홍해를 통하여서 가르치고 싶은 게 있으셨다라는 것이죠. 신명기 8장 16절에 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이니라. 하나님이요, 우리를 복 주려고 홍해로 몰아넣으셨다네요. 우리가 전혀 알지 못한 일들을 통해서 하나님이 이런 하나님이다 라는 걸 보여주고 싶으신 거예요. 너희와 항상 함께하고 내가 먼저 싸우는 하나님이다라는 것을 보여주시고 내가 다 준비해 놓은 하나님이라는 것을 가르쳐주고 싶은 것입니다. 저는 이 하나님을 오늘 홍해 앞에서 만나는 역사가 있게 되길 바랍니다. 하나님의 그 크심을 우리가 스스로 제한하는 일이 없게 되길 바랍니다. 전능하신 하나님이 모든 일을 할 수 있다고 전능하시다고 고백을 하면서도 늘 두려워하고 원망하고 걱정하고 염려하는 우리들의 연약한 믿음이 깨어져 버리게 되기를 원합니다. 그래서 우리 안에 우리가 생각하지 않았던 놀라운 기가 막힌 방법으로 하나님의 뜻이 이루어지게 되기를 바랍니다. 우리가 그 길을 걸어갑니다. 사단은 수없이 우리를 넘어뜨립니다. 유혹시키고 죽이려고 그러고 막 불안하게 만들고 염려하게 만들고 걱정하게 만들어서 막 넘어지게 하지만 하나님의 행하신 일들을 바라볼 수 있는 믿음 안에서는 우리 세움의 지체들 되길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 아직도 우리 안에 홍해 넘실거리는 파도가 우리를 두렵게 합니다. 바람이 불어서 갈라지는지도 모르고 그 넘실대는 파도 앞에 걱정하고 염려하고 원망하고 하나님 살아계심을 부인하고 떠나려고 하고 그럴 때가 참 많습니다. 하나님, 우리를 더 복 주시고 우리를 더 새롭게 하고 하나님의 그 놀라운 추억 속으로 우리를 몰아넣고자 오늘 홍해를 만나게 하셨으니 하나님 놀라운 기적을 우리에게 보여주십시오. 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님,